रघुपति चित्रकूट बसी नाना। रघुपति चित्रकूट बसी नाना। किए आचरित किए श्रुति सुधा समाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना। होई भीड़ सबई मोहि जाना। होई भीड़ सबई मोहि जाना। भगवान राम जी विचार करवा लाग्या कि चित्रकूट में हूँ 12.5 वर्षथी छू। चित्रकूट ने दिव्य भूमि है। एक वक्त जो चित्रकूट नहीं गया तो ते समझो कि भारत में अवतार बेकार थी गयो। चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश। जाको विपदा परत है सो आवत यही देश। भगवान राम जी अयोध्या में जारे दुखी थया त्यारे सुखी क्या थया? चित्रकूट में जईने। मानसना जीवन में कोई पण प्रकारनी तकलीफ होय तो एक वक्त चित्रकूट ने दिव्य भूमि में जईने कामदानाथनी परिक्रमा करी आपशो तो तमारी तमाम कामनाओं की पूर्ति कामदनाथ करी देशे। कामद भे गिरी राम प्रसादा। कामद भे गिरी राम प्रसादा। राम जी की कृपा थी त्या जे कामदनाथ छे ए मनुष्य की कामनाओं पूर्ति करे छे। चित्रकूट में भगवान विचार करवा लाग्या कि हवे अयोध्या वालाओं ने खबर पड़ी गई कि हूँ अहींया छू। अरे हवे लोको बारे घड़ी अहीं आवशे अने मने हक ना रहवा देशे। चलो हवे अहींयाथी थोड़ा आगर जईए। भगवान त्यांथी थोड़ा आगर गया। स्फटिक शिला ऊपर जईने बैठा। स्फटिक शिला चित्रकूट में छे। आ बधु साइड सीन जोवा जाओ तो जरूर जजो। स्फटिक शिला ऊपर भगवान जईने बैठा। आजे दररोज करता कंईक अलग थनारू छे। लक्ष्मण जी वन नी अंदर जंगल नी अंदर कंद मूल फल खोराक माटे आहार माटे लेवा माटे गया। सीता अने रामजी बे जना एकला ज बैठा छे। आजे रामजी बहु राजी हता अने सेज बाजू में जईने जंगल मांथी थोड़ा फूलो वेनीने लाया। फूल लाईने हार बनाईने अने सीताजीना माथा में वेनी पहरावे छे। दक्षिण भारत तमे जाओ कोई वखते रामेश्वरम बाजू तो त्यानी बहनों होय ने दररोज माथा में वेनी भरावे। आपने अहींया नथी भरावता। लोकोने शुं अहींया घरवाला जोड़े झगड़ो बहु थाय छे એટલે કોઈ ભરાઈ દેતું નથી। એવું હોય તો એકાદ દિવસ રિહાજો કે માથામાં વેની ભરાવ નહીં તો ખાવાનું બંધ। તો ભગવાન આજે ફૂલ વેનીને લાયા। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। राम जी पोते पोताना हाथी माला बनावीने अने सीताजीना वेनी में पहरावे छे। आ सामाजिक अध्ययन है। समाज में पण आवुं छे। कोईना घर में माँ बाप दीकरा परिवार नी अंदर बहु संप थी रहता होय एक बीजा साथे हरी मरीने तो पाड़ोशी ने न गमे। पाड़ोशी ने न गमे। आ लोकोने हारू बहु जबरू ताल आवे छे हो पण तने कोण ना पाड़े छे? तू ताल ला ना। तू तो पहलाथी बेताल में छे तो तने क्यांथी ताल आवे? अने जे बीजाना ताल जोईने बेताल थाय ने एने जीवन में कदी ताल नो आवे। पारो ताड़ी। बीजानु सुंदर जोईने तमे राजी थाओ तमने कई मले कि न मले पण अंदर तो हरखाय। अने अंदर राजी होय तो बीमारी जल्दी न आवे। मानस ने बीमारी पछी आवे छे। सौथी पहला अंदर आपने बीमारी भरी दईए छीए पछी बीमारीओ बधी। भगवान रामजी वेनी लगावता हता सीताजीना माथामां। એટલામાં
નાનપણની વાત યાદ કરી દઉં તમને. ભગવાન રામજી જ્યારે નાના હતા ત્યારે પતંગ ચખાવતા હતા. તો ભગવાનના પતંગ ક્યાં પહોંચી ગયા? ઇન્દ્રના ત્યાં. અને ઇન્દ્રની પુત્ર વધુ જયંતી એ પતંગ પકડી પાડે છે. દર્શન થાય ત્યારે પતંગ આપો. ભગવાન કહે છે ચિત્રકૂટમાં આવીશ તો તને દર્શન આપીશ. ભગવાન આજે ચિત્રકૂટમાં હતા એટલે જયંતી પોતાના પતિ જયંતને કહે છે સ્વામી ભગવાને વાયદો કર્યો હતો, ચલો ને હવે દર્શન કરવા જઈએ. અને બે જણા દર્શન કરવા ઉપડ્યા. જયંત રસ્તામાં પૂછે છે તું કહે છે કે આ ભગવાન છે, બ્રહ્મ છે, તો એમની ઘરવાળીને આટલું બધું કામી વ્યક્તિને જેમ ઘરવાળીને લાડ પ્યાર કેમ કરે છે? એની ઘરવાળીને માથામાં વેની લગાવે છે. આ તો સાંસારિક માણસ જેવું કામ કરે છે. જયંતી કહે ભગવાનની આ લીલા છે એ તમને ખબર ન પડે. એ મહાત્માઓને અને ગૃહસ્થોને બંનેને આમાં શિક્ષા છે. બંનેને શિક્ષા છે. ગૃહસ્થીઓને શિક્ષા એ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો તો માન અપમાન ભૂલી પતિ પત્ની એકબીજાને એક રથના બે પહેરાની જેમ એકબીજાને સમજીને સમજાવીને આગળ વધવાનું. એ તમને રાજી કરે તો કોક દિવસે તમે એમને રાજી કરજો. આ ભગવાન એક ગૃહસ્થોને શિક્ષા આપે છે. અને સાધુઓને શું શિક્ષા આપે છે કે લગન વગન કરતો નહીં તો રામ જેવાને જો હાર પહેરાવવું પડે તો તારી શું દશા થશે, હેરાન થઈ જઈશ. એટલે બંનેને આમાં શિક્ષા છે. જયંત કહે મને વિશ્વાસ આવતું નથી, આમાં ભગવાન જેવું કંઈ લાગતું નથી. ભગવાન હોય તો એમને ખબર ન પડે ઘરવાળીને હજાડે છે, આ મને ગમતું નથી. જયંતી કહે છે તમને ખબર ન પડે કારણ કે મેં તો પતંગ જોયા છે અને એમનો પ્રભાવ જોયો છે. એમનો સેવક એ જો ઉડીને ઇન્દ્રલોકમાં આવી જાય તો એનો પ્રભાવ શું હશે? રામ એવ પરબ્રહ્મ, એ જ રામજી પરબ્રહ્મ છે અને એમના દર્શન કરીને હું કૃતાર્થ થાઉં છું. જયંત કહે મને વિશ્વાસ બેસતું નથી. તો તને વિશ્વાસ બેસે એવું કર. છેલ્લે શું કરવાનું? ન માને તો જાઓ કરે ભળે, જાઓ તમે તમારી રીતે નક્કી કરો. સુરપતિ સુત ધરી બાયસ બેસા, સુરપતિ સુત ધરી બાયસ બેસા, સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા, સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા, जिमी पीपलिका सागर था, पिपीलिका सागर था, महामंदमती पावन चाहा, महामंदमती पावन चाहा, महामंदमती पावन चाहा. દરિયાના તરિયા એક ચકલી જઈને શોધવા જાય તો મેર પડે. એક ચકલી દરિયાના તરિયાની શોધમાં જાય તો મળે ખરી? પહોંચી શકે દરિયાના તરિયા સુધી? ખ્યાલ આવે છે ને? દરિયાના તરિયામાં જેમ ચકલી ન પહોંચી શકે એમ આ મૂઢ મંદમતી ભગવાનની લીલા કથામાં ધ્યાન આપતો નથી, એમાંથી કંઈક સારું લેતો નથી અને એમાં એની બુદ્ધિ બગાડે છે. તો તુલસીદાસજી કહે કે સંતના ભગવાનના ચરિત્રમાં જે કારણ વગર શંકા કરે એ બીજા જન્મમાં કાગરો થાય. સુરપતિ સુત ધરી बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा. આ સઠ છે, જડ છે, ખલ છે. એ રામજીના બલ જોવા જાય છે, ફાવશે નહીં. પછી એને રૂપ ધારણ કર્યો કાગડાનું. સુરપતિ સુત ધરી બાયસ બેસા, બાયસ એટલે કાગડો, કૌવા. ભાદરવા મહિનામાં તમારા બાપા બનાવી દો છો ને કાગડાને, આવો કાગ બાપા આવો દૂધ પાક ખાઓ. ડોહા જોશી જીવતા હતા ત્યારે તો રોટલા એ ખવરાયા નહીં.
મને એક જણા કહે કે બાપુ આ હરાદ કોના માટે કરે છે લોકો? પેલા ડોહા ડોસી તો ખાવા આવતા નહીં, બધું કે એના નામે પોતે 15 ધારા સુધી લહેર કરે છે. હે, આવતા વર્ષે તમારે કરવાનું જ છે. બોલાવજો, કોઈ ન હોય તો મને, કાગડા વાગડા ને ખબરાયા વગર મને બોલાવજો. તુલસીદાસજી મહારાજ ઇન્દ્રના પુત્રને બાયસ બનાવે છે, કાગ બનાવે છે. કોઈએ પૂછ્યું, તુલસીદાસજી મહારાજ ઇન્દ્ર જે છે એ તો વેદનો ઉપાસક છે અને એના દીકરાને તમે કાગડા બનાવો એ ઉચિત ન કહેવાય. કે આને તો કાગડો બનાવું છું, એના બાપને ઇન્દ્રને તમે કૂતરા બનાયા હતા. કેમ કૂતરા બનાયેલા? હે ના કાબ બજા કે જા. આ તો કાગડો છે પણ આનો બાપ કૂતરો. હવે કૂતરાનો છોકરો કાગડો થાય કોઈ દાડે? પણ આ તુલસીદાસજીના વિજ્ઞાનને સમજવું પડે. સુખ હાર લે ભાગ સઠ સ્વામી माइक के पास मुंह लाओ. तिमी सुरपति नला. જ્યારે નારદજી તપ કરવા બેઠેલા ત્યારે ઇન્દ્રને એમ થયું કે આ તપથી પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્માજી આશીર્વાદ આપવા આવશે અને નારદ એમ કહેશે કે મને ઇન્દ્રાસન આપી દેવો તો મારું શું થાય. એટલે ઇન્દ્ર પોતાના મિત્ર કામદેવને બોલાવીને અને તપ ભંગ કરાવવા માટે મોકલે છે. ત્યારે તુલસીદાસજી કહે છે, એક કૂતરો જતો હતો અને રસ્તામાં સુખાયેલું હાડકું જોયું અને એ ચાટવા લાગ્યો. બહુ મોડા સુધી ચાટ કર્યો, એમાં એના મોઢામાંથી ખૂન નીકળી ગયું. સુખું હાડકું હોય એમાં તો કંઈ હોય નહીં, તો એના મોઢામાંથી લોહી આવવા લાગ્યું. હવે એના મનમાં એમ કે આમાંથી લોહી આવે છે, હાડકામાંથી. એટલામાં જંગલમાંથી એક બાઘ નીકળ્યો. એ બાઘને જોઈને કૂતરું હાડકું મોઢામાં દબાઈને ત્યાંથી ભાગ્યો. હવે કૂતરાને ખબર ન પડે આ તો સિંહ છે, એ તો કોઈનું મારેલું એ ન ખાય, જાતે શિકાર કરીને ખાય, તો હાડકો હું લઈ લેવાનો હતો. પણ આ દશા સમાજમાં લોકોને છે. આવી દશા અમારી તમારી છે. બીજાનું સુખ જોઈને, બીજાનું સંપત્તિ જોઈને, સંતતિ જોઈને, ભજન કરીને આપને ઈર્ષા કરીએ તો સમજવાનું કે એ કૂતરાનો લક્ષણ છે. બીજાના સુખી દાંપત્યમાં જે ડિસ્ટર્બ કરે એ કાગડો થાય. રામાયણ આ બધું કેમ બનાવે છે ખબર પડતી નથી. ગમે તેટલા મહાન હોય, તુલસીદાસજી કોઈનું લાગ ભાગ ચલાવતા નથી. આ કૂતરા છે અને આ સુરપતિ સૂત ધરી. એક કામ કરો ને, દરવાડી લગાવો, દરવાડી લગાવો. ગાઓ. सुरपति सुत धरी बायस बेसा. सुरपति सुत धरी बायस बेसा. सठ चाहत रघुपति જયંત કાગનું રૂપ લઈને અને ભગવાન શ્રી રામજી સીતાજીના ખોડામાં માથું મૂકીને અને આરામ કરતા હતા. આ જઈને અને સીતાજીને ચાંચ મારે છે. લોહીની ધારા નીકળી અને એ લોહી ભગવાન સુધી પહોંચે છે. ભગવાન કહે છે, સીતાજી આ શું છે? સીતાજીના મનમાં એમ કે ભલે મને તકલીફ છે પણ રામજીને ઊંઘમાં ડિસ્ટર્બ થાય એ બરોબર નથી, તો દુઃખ સહન કરી લે છે. પણ લોહી ગરમ જ્યારે રામજીને લાગ્યું ત્યારે રામજી કહે છે, આ કરવાવાળો કોણ? કોને આ દુસ્સાહસ કર્યું છે? આ દુનિયાની અંદર માણસ બધું ચલાવી લે પણ એની ઘરવાળીને કોઈ મસ્કરી કરે ને તો એ વખતે માણસ બહુ મરણ્યું થઈ જાય. ભગવાન રામજી કહે છે કે તારી આ દશા કરનાર કોણ? સીતાજી કહે, મને ખબર નથી, ક્યાંય ખંડતા ખંડતા લોહી આવી ગયું હશે. નહીં, પણ પેલો તો અભિમાની, એને તો પરીક્ષા જ કરવું હતું.
આ બાજુથી આ બાજુ, એ જે બાજુ જાય સીતાજી એ બાજુ થઈ જાય, તાકી એટલા માટે કે ભગવાનની દૃષ્ટિ આ કાગડા ઉપર ન જાય અને ભગવાન મારી નાખશે. સીતાજી બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ એક પરિસ્થિતિ એવી આવી કે ભગવાનને ખબર પડી, ચાંચ લાલ જોયા એટલે ખબર પડી કે આને ચંચુપાત કરી છે. ભગવાન સૂતા સૂતા એક સિક્કીના બાણ લઈને અને જયંત ઉપર ચલાવે છે. બ્રહ્મલોકમાં ગયો, બ્રહ્માજી કહે તું અહીંયાથી ભાગી જા, હું નહીં તને રાખી શકું. વિષ્ણુ લોકમાં ગયો, શિવલોકમાં ગયો, ઇન્દ્રલોકમાં ગયો. ઇન્દ્ર કહે કે તું મારા ત્યાં નહીં, તું મારો નાલાયક દીકરો છે. ઘણા લોકોને એવા હોય, છોકરો નાલાયક હોય એટલે મા બાપ પેપરમાં છપાવે, મારો દીકરો નામ ફલાના ભાઈ, મારા કહ્યામાં નથી, એની સાથે કોઈ લેવડ દેવડ કરશો નહીં, અને જો કરશો તો એની મારી કોઈ જવાબદારી નથી, મારા માલ મિલકતમાં એનો કોઈ ભાગ નથી, ઘરમાંથી છૂટો કરેલ છે. લિખતન ફલાના, એનો બાપો ફલાના ભાઈ, અને વતી વકીલ ફલાના ભાઈ. હે અચ્છા, એટલે તમે આજે દાઢી વાઢી કરાવીને આવ્યા છો? પણ થોડું કારું કરાવી નાખ્યું હતું ને યાર. હે મોહનજી, તમે કારું કરાવો તો ફેર લગ્ન થાય એવું છે. હે એમને હું પૂછવાનું, એમને તો હાર ઉપરથી બનાવીને ખવડાવે. સુરપતિ સુત ધરી બાયસ બેસા, સુરપતિ સુત ધરી બાયસ બેસા, સઠ ચાહત રઘुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा. ભગવાન રામજી સિક્કીના બાણ મારે છે. ઇન્દ્ર કહે છે મને ગાદી સલામત જોઈએ, તું નહીં, તું મૂર્ખ છે, બધા જોડે દુશ્મની કરાય, રામજી જોડે દુશ્મની ન કરાય. પછી એને એમ થયું કે કદાચ મારી માં મને બચાવી લે છે, કારણ કે છોકરાને છેલ્લે ક્યાં ગતિ મળે, છેલ્લે રક્ષણ ક્યાં મળે? માં પાસે. માં એ પતિ પત્ની કદી ઝઘડો ન કરતા હોય, ગમે તેટલા સજ્જન બે બાજુ હોય, પણ જ્યારે છોકરો માના કોર્ટમાં જાય પછી માનનો પાવર જોવા જેવું લાગે. મારા છોકરાને અરસો નહીં, ચલો ઘરના બહાર. છોકરાને માં બગાડે પહેલા નંબર, બીજા નંબર દાદા ને દાદી બગાડે. હા, છોકરો બગડે એનું કારણ આ દાદા દાદી વધારે બગાડે. મા બાપ થોડું શાસન કરવા જાય, ભણવા માટે, સુધરવા માટે, તો ડોહાડોશી રડવાનું શરૂઆત કરી દે. મારા છોકરાને કશું કહેશો નહીં, નહીં ભણશે તો ચાલશે પણ તમારે કંઈ કહેવાનું નહીં. અને એના કરતાં એ છેલ્લે જો બધું વધારે બગાડવું હોય તો એને મોહારમાં મોકલી દેવાનું. પતી ગઈ વાત. વાણિયાને કોઈ કંઈ કહે નહીં, નકર એની દાદી તો આખા ગામ માથે લઈને પડે. સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા, સઠ ચાહત રઘુપતિ બલ દેખા. ઇન્દ્ર નો પુત્ર જયંત, ઇન્દ્ર પણ તિરસ્કાર કરે છે, પછી મા પાસે જાય છે. પણ આજે તો ગજબ થઈ ગયું. મા તો મૃત્યુ પિતુ, माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना. फिर से माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना. गाने टाइम में मुंह नजदीक रखो यार, बिगड़ जाता है. हरि जाना. माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना. अंतरा फिर से लो, मुंह नजदीक रखो. हरि जाना. माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना. माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना. सुधा होई विष सुनु हरि जाना. माँ तुम
જ્યારે તમારા ઉપર ભગવાન નારાજ થઈ જાય ત્યારે માતા મૃત્યુ પિતા યમરાજ બની જાય. અનેક પ્રકારથી મિત્રતા કરવા વાળો માણસ તમારી સાથે દુશ્મની કરવા લાગે, પણ જ્યારે ભગવાન રાજી થાય તો અમૃત જે છે, જો ઝેર છે એ અમૃત થઈ જાય. ગરલ સુધા રીપુ કરઈ મિતાઈ, દુશ્મન જે હોય ને એ મિત્રતાનો ભાવ પ્રદર્શિત કરવા લાગે તો ભગવાન રાજી રહે તો જ બધું હવરું થાય એ નક્કી થઈ ગયું. અંત में જ્યારે માણસ ચારે બાજુથી નિરાશ થઈ જાય, ચારે બાજુથી કોઈ બાજુથી સપોર્ટ ન મળે, ડાક્ટરો પણ છૂટી જાય, ઘરના લોકો પણ સંગરવા તૈયાર ન હોય, ત્યારે માણસ ક્યાં જાય? બે જગ્યા, એક મંદિરમાં, એક સાધુ પાસે. છેલ્લી ઘડી છે, બાપુ ડાક્ટર છૂટી પડ્યા છે, કંઈક આશીર્વાદ આપો, કંઈક સારું થાય. बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई. અને મળી ગયા રસ્તામાં એક સાધુ. નારદ દેખા બિકલ જયંતા, નારદ બિકલ જયંતા, લાગી ગયા કોમલ ચિત સંતા, લાગી ગયા કોમલ ચિત સંતા. નારદજીએ જોયું કે આ ઇન્દ્રનો દીકરો છે, કાગડો બની ગયો છે અને આકુલ વ્યાકુલ થઈને ભાગતા જાય છે. જયંત ક્યાં જાય છે ખબર નથી. બોલો, આ દશા हमारी तुम्हारी છે. कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, पता ही नहीं, दौड़ रहे हैं और सबको पता है अंतिम मंजिल कहाँ है, घर से श्मशान तक. जीवन भर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं. જીવનના ભાગ દોડમાં આપણે ક્યાં સુધી પહોંચવું છે નક્કી નહીં. આ તો પાછળથી ખબર પડી ઘરેથી સ્મશાન સુધી છે. એક મહાત્મા સ્મશાનમાં જઈને બેઠા હતા, એટલે કોઈએ પૂછ્યું કે મહારાજ કેમ આમ સ્મશાનમાં આવીને બેઠા છો? કે બસ એમ, અહીંયા શાંતિ છે ને એટલા માટે. અરે મહારાજ ગામમાં આવો, તમને બધા ઓળખે છે તો ગામમાં આવશો, મંદિરમાં રોકાશો તો લોકો તમને મળવા આવશે. એટલે મહારાજ કહે ગામમાં જઈશું ને મંદિરમાં જઈશું તો આખા ગામના લોકો મળશે ખરા? આખા ગામના લોકો મળશે ખરા? પેલું કહે કદાચ કોઈ બહાર ગામ ગયા હોય, કોઈ અમેરિકા ગયા હોય, અમદાવાદ ગયા હોય તો ના એ મળે. તો મહારાજ કહે અહીંયા શું ખોટું છે? આખા ગામનો લોકો ગમે ત્યાં ગયા હોય, હું ગામમાં જઉં તો કોઈ મળે, કોઈ ન એ મળે, પણ છેલ્લે અહીંયા તો બધાને આવવાનું છે ને, અહીંયા જ બધા જોડે મુલાકાત કરી લઈશું. અહીં રહેવામાં મજા લ્યો. बस हमें और आपको भी यही है, होना है. છેલ્લે ક્યાં જવાનું છે? ઘરથી. એક ભાઈએ અમેરિકામાં રહીને આખા NRI ના પ્રમુખ બની ગયા. સીકે પટેલ તો નહીં, રામભાઈ, હે ઇન્ડિયાના છે પણ જેટલા ઇન્ડિયનો, અચ્છા, જેટલા ઇન્ડિયન છે એ સૌથી મોટામાં મોટા માણસ ગણાય પૈસાની રીતે. હા એમ કહું છું, એટલે બહુ મોટા માણસ છે ટૂંકમાં. એટલે હું તો ભૂલી જ ગયો પાછું. શું કહેતો તો કહેજો ભાઈ. હા હા, એમને તમે જુઓ તો આખા ગાંધીનગર, અમદાવાદ, પટ્ટા લાઈને, બીજાપુર, હિંમતનગર, બધી બાજુ જ્યાં જો ત્યાં સીકે પટેલ ફાર્મ, સીકે પટેલ ફાર્મ. મારો બેટો મરશે ત્યારે કેટલી જગ્યા જોઈશે? 6x3 કી વધારે, એ 20 વર્ષ માટે ભાડા પટ્ટે, પછી તો ત્યાં બીજું આવી જશે. તો શું અમારે અને તમારે એનાથી વધારે જોઈએ? એક મહાત્માના આશ્રમમાં એક ગૃહસ્થ સેવક આયા. બાપજી, બાપજી, મારી પાસે 1 વીઘો એ જમીન નથી, મારા છોકરાને કોઈ બહુ આપવા તૈયાર નથી. તો મહારાજે તમારા મંદિરમાં 40 વીઘા જમીન છે, થોડું આપી દેશો? મહારાજ કે થોડું શું કામ, મારે 40 વીઘા નથી, મારે તો તું સવારથી સાંજ સુધી જેટલા દોડવું હોય દોડ, જેટલું તો દોડી જાય ને એ બધી જમીન તારા નામે કરાવી દઈશ, પણ શરત એ છે કે સૂરજ ભગવાન આથમે ને એ પહેલા મારા આશ્રમમાં તારે આવી જવાનું. પેલો ભાઈ તો દોડવા લાગ્યો, દોડવા લાગ્યો, દોડવા લાગ્યો, દોડતો દોડતો
કેટલાય કિલોમીટર ગયો, હજી થોડું, હજી 2 બીઘા, હજી 1 બીઘા, એમ કરતા કરતા પછી યાદ આવ્યું કે હારું પાછું એ જવાનું છે, પાછું એ જવાનું છે ભરીને. એ મોરું થઈ ગયું તો પાછો દોડ્યો. સૂરજ આથમવાની તૈયારી અને આશ્રમ સામે દેખાવા લાગ્યા. એના મનમાં એમ કે હવે કૂદકો મારીને પહોંચી જવું. અને જ્યાં કૂદકો મારીને પહોંચવા ગયો ત્યારે માથામાં વાગ્યું, લોહી થઈ ગયું અને એ માણસ ત્યાં મરીને ઢગલો થઈ ગયો. ત્યારે ચેલાઓને મહારાજે કીધું કે જો આટલી જગ્યાની જરૂર હતી ને, દોડતો તો કેટલો, એ કોઈ નથી, એ હું ને તમે જ હતા, આ અમે ને તમે જ હતા, બીજા કોઈ નતા. इतना ही ले जाना है सबको, इससे ज्यादा किसी के भाग में आने वाला नहीं. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु भी भूखा न जाए. आटલું જો હોય પરમાત્મા આપી દીધું હોય તો ખૂબ મોજથી રહો, જીવન જુઓ, જીવો અને 12 મહિને એકાદ વખત તીર્થયાત્રા કરો, જેથી તમારી જે એનર્જી છે એ બધી પોઝિટિવ થઈ જાય અને તમારી અંદર ખૂબ ખૂબ સાત્વિક તત્વોનો ઉમેરો થાય. 4 વસ્તુ છે. પહેલા દિવસે શરૂઆત કરી હતી, આજે કહું, ભગવાનનું નામ, રૂપ, લીલા અને ધામ. નામ એટલે ભગવાનનું નામ, સીતારામ જય સીતારામ. રૂપ એટલે ભગવત દર્શન, ઘરેથી રોજ દર્શન કરવા આવવાનું નિયમ રાખો. દર્શન કરવા આવશો અને અહીંયાથી પાછા જશો ને એ દિવસ મરી જશો તો ભગવાન એમ કહે છે કે મારો દર્શન કરીને જે જીવ જાય એની કોઈ દિવસે નરકમાં જવાનું થાય નહીં. અને આ તો મારો દર્શન કરીને મરી ગયો છે જીવ, તો ભગવાન તમને વૈકુંઠમાં બાસ આપે. इधर उधर दौड़ लगाने से अच्छा है एक वक्त नियम રાખો. आपने इटादरा थी एक मेहमान આવતા હતા, બા શું નામ? હા, મને તો બહુ યાદ છે જૂની વાતો. તમારા ઘરે રોકાતા, પણ સવારમાં 5 વાગે હું આરતી કરું તો પેલું ફાળિયા બાંધેલા અને ડોહા અહીં આવે, ચરણામૃત લે, પ્રસાદી લે, પછી એમના ઘરે જઈને ચા પીતા. ખ્યાલ છે ને? શું નામ કીધું? ગોબરભાઈ. હા છે. અચ્છા, દરરોજનો નિયમ, જેટલા દિવસ અહીંયા રોકાય સવારમાં 5 વાગે દર્શન કરવા આવે. મને નથી લાગતું કે એમનું મોત બગડે, એને તો ડાયરેક્ટ ભગવાનના ધામમાં જગ્યા મળે. દરરોજ નિયમ કરો કે ભગવાનનું દર્શન કરીશું. તમે કહેશો ઘરમાં દર્શન કરીએ તો ન ચાલે, નહીં ચાલે, બિલકુલ નહીં ચાલે. આ મંદિરમાં અનેક પ્રકારની પવિત્રતા છે. લોકો પોઝિટિવ ભાવ લઈને, સાત્વિક ભાવ લઈને આવે છે. એટલે અહીંયા જે પાવર છે એ પાવર તમારા ઘરમાં નથી. તમારા ઘરની અંદર અનેક પ્રકારની અપવિત્રતા હોય, અમુક પરિસ્થિતિ એવી આવે કે તમે ઘરમાં દીવાબત્તી પણ કરી શકતા નથી. જન્મનું હોય કે મરણનું હોય કે બીજું અનેક પ્રકારનું હોય. ઘરમાં અનેક પ્રકારની ભાવના તમારી અંદર સારી ખોટની, તો એ પવિત્રતા. બીજું, તમારા ઘરમાં ફોટો છે અને અહીંયા પરમાત્મા સાક્ષાત છે. જ્યારે ભગવાનની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, જે મૂર્તિમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી દેવામાં આવે એ મૂર્તિ નથી પણ એ સાક્ષાત પરમાત્મા છે. એમને થાળ ધરાવવું પડે. 24 કલાકની અંદર એક વખત થાળ ધરાવો, તુલસી પત્ર છોડીને થાળ ન ધરાવો તો એ મૂર્તિ અપૂજિત થઈ જાય છે. માટે અહીંયા દર્શન કરો એટલે તમારે એમ સમજવાનું કે અયોધ્યા ધામમાં દર્શન કરીએ છીએ. તો ભગવાનના નામનું જાપ કરવું, રૂપના દર્શન કરવા અને લીલા એટલે કે કથાઓનું ગુણગાન કરવું. દરરોજ દંડી બાપુ કથા વાંચવા ન આવે પણ ઘરમાં જ એક રામાયણ રાખો, 2 ચોપાઈ રોજ વાંચો. અને છેલ્લે કહે છે ધામ, અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, વૃંદાવન, હરિદ્વાર, રામેશ્વરમ, જે જગ્યા ભગવાન અવતાર લઈને રહ્યા છે, જે જગ્યા ભગવાનના ચરણ કમલ પડ્યા છે એ બધું તીર્થ સમાન છે. ત્યાં જવાથી એવું લાગે, ભગવાનને એવું લાગે કે મારા મહેમાન આવ્યા છે, મારા પોતાના સગાવાલા આવ્યા છે. તમારા ઘરે કોણ આવે? કોઈ ઓળખીતા આવે, કોઈ સગાવાલા આવે, બાકી કોણ આવે? તો ભગવાનને એમ લાગે કે હા, અમારાથી કેટલું પ્રેમ છે, મારા ત્યાં આવ્યા છે. તો તમારામાં જે ખૂટતું હોય એ ભગવાન પરિપૂર્ણ કરી દે. એટલે નામ, રૂપ,
લીલા એટલે કથા અને ધામ, આ ચાર વસ્તુ સાથે પ્રેમ રાખશો તો એ ચારે ચાર ભગવાનના રૂપ જ છે અને ચારે ચારમાં પાવર છે, તમને મુક્તિ આપી શકે છે. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન. નારદજી પૂછે છે, એ કાગડા, એ જયંત, તું દોડ દોડ કેમ કરે છે, ક્યાં જવું છે તારે? મહારાજ તમે રસ્તો આપો, ને તો આ રામજીના બાણ મારા પાછળ જ છે. હવે ખરી વાત તો એ છે કે રામજીના બાણ મારા ને તમારા પાછળ છે જ. ક્યારેક કોને વાગે એ પાછું બે પ્રકારે વાગે, એકને હૈયામાં વાગે, હે રામબાણ વાગ્યા હોય, રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, ઓલો મૂર્ખો મનમાં જોને સોયાણે. વાહ ભાઈ વાહ. મૂર્ખો મૂર્ખો જોને મનમાં સોયાણે. ધ્રુવને વાગ્યા, પ્રહલાદને વાગ્યા, ફરીને બેઠા ઠેકાણે. ધ્રુવને વાગ્યા, પ્રહલાદને વાગ્યા, ફરીને બેઠા ઠેકાણે. ગર્ભવાસમાં સુખદેવને વાગ્યા, ગર્ભવાસમાં સુખદેવને વાગ્યા, ફરીને બેઠા ઠેકાણે. રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, વાગ્યા હોય તે જાણે. એ પેલો મૂર્ખો મનમાં સુમાણે, પેલા મૂર્ખા સુમનમાં જાણે. રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, વાગ્યા હોય તે, વાગ્યા હોય તે જાણે. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી. આ બીજે તબલા જોરદાર વગાડે છે ને, તમે લોકો એના માટે એક વખત તાળી નહીં પાડી. આ વિજય છે ને તબલા ઉપર એની ઘરવાલીનો અને એની સાસુનો ફોટો રાખી અમુક ટાઈમ. એટલે મેં કીધું તારી ઘરવાલીને સાસુ બહુ વાલી છે કે બાપુ ઘેર કંઈ બોલાતું નહીં, એટલે અહીંયા બરોબરનું. તમે જોજો જોર જોરથી પીટે છે એમ. આ નાની છે ને એની ઘરવાલી છે અને મોટી છે ને એની હાવું છે. ધબધબાટી બોલાવા હો એકદમ, ઘેર કઈ બોલાય એવું ન હોય, એટલે અહીંયા જ ગુસ્સો અહીંયા ઠાલવે છે. અઠવાડિયાથી તો ઘરે ગયો નહીં, કે હવે જવું જ નહીં બાપુ ઘેર, બધા બહુ હેરાન કરે છે કે હવે તો મારે અહીંયા જ રહેવું છે. અને 12 મહિના પહેલા હું ના પાડતો હતો કે લગ્ન નહીં કરીશ, તો મને કે ના બાપુ એક વખત તો પૈણવું છે. એટલે આ બધા એક વખત જ પૈણતા હોય, 2 વખત વાળા તો કોકો જ હોય. મને કે બાપુ એક વખત તો પૈણવું જ છે મારે. અને હવે કહે છે બાપુ તમે કહેતા હતા તે સારું હતું, પણ હવે શું થાય ભાઈ, હવે બીજી વખત ન પૈણી છો પાછું. નારદ દેખા બિકલ જયંતા, લાગી દયા કોમલચિત સંતા. સંત હૃદય પીગરી ગયું. શું થયું, તને તકલીફ શું છે? મહારાજ રામજીના બાણ મારા પાછળ છે. અરે રામજીના બાણ કશું ન કરે, ઉભો રહ. તું રામજી પાસે શું કામ ગયેલો? રામજીની પરીક્ષા કરવા. શાની પરીક્ષા? કે ભગવાન છે કે નહીં તે જાણવા માટે, એમનું પ્રભાવ જાણવા માટે કે આ રામ છે કે નહીં, પ્રભાવ જાણવા. અચ્છા, તો રામજીના પ્રભાવની ખબર પડી કે ખબર પડવામાં હવે શું બાકી છે? હવે મરવાની એની ઉપર છું. અચ્છા, પ્રભાવ તો જોઈ લીધું, તો રામજીના સ્વભાવની તને ખબર છે? ધ્યાન દેજો બધા. રામજીના પ્રભાવ જોવા માટે હું ગયો, તો પ્રભાવ
ની ખબર પડી કે હવે તો ખબર પડવામાં ક્યાં બાકી છે. મારી માતા પિતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કોઈ મને રાખવા તૈયાર નથી. હું ક્યાંયનો ન રહ્યો. અને જે ક્યાંયનો ન રહે ને એને સંત ક્યાંક ને ક્યાંકથી સજાડી દે. તો નારદજીએ રસ્તો બતાવ્યો. પ્રભાવ જોવા તું તારી મરજીથી ગયો હતો, હવે સ્વભાવ જોવા માટે મારી મરજીથી જા. રામજીના પ્રભાવની તને ખબર છે, હજી સ્વભાવની ખબર નથી. ભગવાન રામજી કહે છે, રામજીનો સ્વભાવ છે, અરે કોટી વિપ્ર બધ લાગઈ જાહુ, આયે શરણ તજો નહીં તાહુ. કોટી વિપ્ર બધ, કોટી એટલે કરોડો બ્રહ્મ હત્યાનો પાપ લાગી ગયો હોય એક વખત, પણ માણસ એમ નક્કી કરે કે હવે મારે ફરીથી ભૂલ કરવું નથી અને આ શરત સાથે રામના શરણમાં જાય તો ભગવાન કહે છે હું તેને માફ કરી દઉં છું. કોટી વિપ્ર બધ લાગઈ જાહુ, આયે શરણ તજો નહીં તાહુ. વિભીષણ કહે કે આ તો તમે પ્રતિજ્ઞા કરો છો, પણ ખરેખર તમારું સહજ સ્વભાવ શું છે? સુનહુ સખા નિજ કહો સુભાવ, અજાન ભૂસુંડી શંભુ ગિરી જાઉ. મારા સ્વભાવની 3 જણાને ખબર છે. ભગવાન કહે 3 જણાને. કોને કોને? સ્વભાવની ખબર જે નજીક હોય એને પડે. તો હવે રામજીના નજીકમાં કોણ? રામજી કહે છે મારા સ્વભાવની 3 જણાને ખબર છે. પહેલા નંબર વિભીષણ ને કહે સુનહુ સખા નિજ કહો સુભાવ, જાન ભૂસુંડી. કાક ભૂસુંડીજીને મારા સ્વભાવની ખબર છે. શંભુ શંકર ભગવાનને ખબર છે. ગિરી જાઉ પાર્વતીને મારા સ્વભાવની ખબર છે. આમાં સીતાજીનું નામ ન આવ્યું. લ્યો રસિકભાઈ, આમાં તો ઝઘડો થઈ જાય એવું નહીં લાગતું? કોઈ એમ કહે કે મારા સ્વભાવની ફલાણાની ઘરવાલીને પૂછી લેજો, બોલો મગજમારી થાય કે નહીં? એના ઘરવાલીને સ્વભાવની ખબર હોય, બીજાની ઘરવાલીને શું ખબર હોય? ઝઘડો થાય કે નહીં? પણ ભગવાન ખુલ્લમ ખુલ્લા કહે છે સુનહુ સખા નિજ કહો સુભાવ, જાન ભૂસુંડી શંભુ ગિરી જાઉ. गिरिजा એટલે પાર્વતી. બોલો શ્રી ઉમિયા માત કી જય. પાર્વતીજીને મારા સ્વભાવની ખબર છે. કેમ? પાર્વતીજી સતીના સ્વરૂપમાં રામજીની પરીક્ષા કરી, રામજીને છેતરવા માટે, પથથી હટાવવા માટે, રસ્તાથી ડગાવવા માટે સીતાનું રૂપ લીધું. એમના ઘરવાળા છોડી દે છે, પણ છતાંય છેલ્લે રામજીના શરણમાં જાય છે. હે પ્રભુ, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે મારું મરણ થાય અને ફરીથી શિવજી મને પતિ રૂપે પ્રાપ્ત થાય એવા મને આશીર્વાદ આપો. અને ભગવાન પિતાજીના યજ્ઞમાં બરી મરવા માટેનો સાધન કરી આપ્યો અને પછી જન્મ આપે છે હિમાલયમાં. કેમ? અરે કદાચ ચેન્નઈમાં, મદ્રાસમાં, મુંબઈમાં, કલકત્તામાં જન્મ કરાયા હોત તો મહાનગર છે, કરોડોની સંખ્યામાં પબ્લિક રહે છે, તો ઠેઠ પહાડમાં બરફમાં જન્મ આપવાની શું જરૂર? આ ભગવાનની સહજ સ્વભાવ છે. જે માણસને, તમને લોકોને ખબર હોય, પહેલાં ઘણી બધી માતા બહેનો પ્રાઇમેસ હરગાવતા પેલું બર્નર તપી જાય ને આમ કેરોસીન ઉપાડવા જાય અને એમાં દાઝી મરતા હતા નહીં? કોઈ જાણી જોઈને છાંટતા હતા. હવે ઓછું થઈ ગયું છે, કારણ હવે ઘરમાં જ એમનું ચાલે છે, તો હવે હું કામ છાંટે? હવે તો ઓલાનો વારો આવવાનો છે 2-5 વર્ષ પછી. તમારી વાત નથી હો. તો રામજી કહે છે મારા સ્વભાવ. તો બરફમાં અવતાર કરાવવાનું કારણ શું? જે માણસ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય સમાજમાં, આ તમારે લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક અનુભવ આવશે, કોઈ ને કોઈ કારણસર માણસ બળી જાય અને ડાક્ટરના ત્યાં લઈ જાઓ, દવા કરે, મલહમ કરે, પટ્ટી કરે, જે ભી કરતા હોય બધી દવાઓ કર્યા પછી જ્યારે રજા આપે ત્યાં સુધી એને નવી ચામડી આવી જાય. અમરસિંહભાઈ, નવી ચામડી આવે, પણ પહેલાં જેવી ન આવે. નવી ચામડી બહુ જ કોમલ હોય,
એ ગરમી સહન ન કરી શકે, બળી ગયા હોય ને એને એ નવી ચામડી આવે તો ડાક્ટર શું કહે, થોડું બરફ ઘસતા રહેજો, અને બહુ તાપ પડે તો તડકામાં બહાર નીકળતા નહીં, ઘરમાં એસી ચાલુ કરીને રહેજો. ભગવાન રામજીનો આ સ્વભાવ છે. બેચારી બળીને મરી છે બાપના ઘરે, એટલે હિમાલયમાં બરફમાં અવતાર કરી દઉં તો એમને કોઈ દિવસ ગરમી ન લાગે. આ છે રામજીનો સ્વભાવ. કાગભૂષુંડીજી કહે, ગરુડજી તમે મને પૂછો છો રામજીનો સ્વભાવ, અરે અસ સ્વભાવ કહ સુનો ન દેખો, કहीं खगेश रघुपति समलेखो. ગરુડજી આ સ્વભાવને હું શું વર્ણન કરું. રામજીની જેમ સ્વભાવ કોઈનું સાંભળ્યું નહીં, જોયું નહીં, એ બા સુંદર સ્વભાવ ભગવાન શ્રી રામજીનો છે. અરે રામજીનો તો એટલો સરસ સ્વભાવ છે. રામ રાવણમાં લડાઈ થાય છે અને રાવણના હાથમાંથી હથિયાર નીચે પડી ગયા. ભગવાન બાણ ભાથામાં મૂકીને કહે છે, રાવણ તારું ધનુષ અને બાણ ઉઠા, પછી હું તારી સાથે લડાઈ કરું. અને રાવણના આંખમાંથી આंसू ધર ધર ધર. राम मैंने तुम्हारे स्वभाव के विषय में सुना तो था, लेकिन आज प्रत्यक्ष दर्शन हो गया. तुम्हें धन्य है, तुम्हारी माता को धन्य है, तुम्हारे पिता को धन्य है. आज है राम जी नो स्वभाव. रावण सीताजी ने જ્યારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો ત્યારે કુંભકર્ણ કહે છે, ભાઈ તે બધા પ્રયાસો તો કર્યા, પણ એક પ્રયાસ કરવા જેવું હતું. વાલ્મીકી રામાયણમાં વર્ણન આવે, એક પ્રયાસ કરવા જેવું હતું. તું તો માયાવી છે, તો માયાથી તું બધું બની શકે છે, તો એના કરતા માયાથી તું રામ બની ગયો હોત, માયાથી તું રામ બની ગયો હોત અને પછી સીતાજીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરત, તો તને એમ નથી લાગતું કે તું જલ્દી ફાઈ ગયો હોય. રાવણ કહે છે, મૂર્ખ, આ બધી વાત તું જવા દે. હું એટલો મૂર્ખ નહીં કે રામ બનવા જાઉં. કેમ? મેં એ પણ પ્રયાસ કરી જોયો, પણ જ્યારે મેં રામજીનું સ્વરૂપ લીધું તો મારી મંદોદરી છે ને એને પણ મને માતા કહેવાનું મન થતું હતું. એટલા માટે રામજીનો રૂપ તો મેં ઝટપટ કરીને છોડીને પાછો રાવણના રૂપમાં આવી ગયો. આ છે મારા રામજીનો સ્વભાવ. अस स्वभाव कह सुनो न देखो, के ही खगेश रघुपति समलेखो. आ राम जी नो स्वभाव. जा जा कोटि विप्र बधला गए जाहु, आए शरण तजो नेताओ. सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ. हाचू હતું. આ ઠાકોરનો છોકરો છે. મેં પહેલા દિવસે કીધું હતું ને, આના માટે એક વખત તાળી પાડો. ચોપડી જોયા વગર આખું સુંદરકાંડ બોલો છો મારી હંગાત સાથે. પણ બહુ બહુ હરામખોર છે. આના કરતાનો છોકરો હરામખોર થઈ ગયો. આઈ જાય અને પગ પકડીને ધોતી જ ખેંચે. 10 રૂપિયા આપ, નહીં તો રૂમમાંથી બહાર નહીં નીકળવા દે મારો બેટો. सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ. कोटि विप्र बधला गए जाहो, आए शरण तजो नेताओ. निर्मल मन जन सो मोहि पावा, होई कपट छल छिद्रन बावा. જા જા જલ્દી જા. રામજીના સ્વભાવની હવે તને ખબર પડશે. અરે મહારાજ, જેના બાણ દૂર મને છોડવા તૈયાર નથી એના નજીક જાઉં તો તમે પાકા બાવાજી છો. પોતે કઈ છે નહીં આગળ પાછળ, એટલે મને પણ એવા કરી નાખવા માંગો છો. મૂર્ખ, જા જા. સાધુની વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખ. અને નારદના કહેવાથી જયંત ભગવાનના શરણમાં જઈને અને દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યો. પણ થાકેલો હતો ને, ઉડી ઉડીને બહુ થાકેલો. તેના પગ રામજી બાજુ અને માથું સીતાજી બાજુ. સીતાજી ઉઠાવીને અને એનું માથું જે છે રામજીના ચરણમાં મૂકીને કહે છે, ભગવાન
આને માફ કરી દો. સીતા, આને તો હું ન છોડું. મારી ઘરવાલી ઉપર કુદૃષ્ટિ કરી એને હું છોડી દઉં? ભગવાન કહે નહીં છોડું. ત્યારે સીતાજી પોતાના ઉપર લઈ લે છે. પ્રભુ, આને માફ તો કરવું જ પડશે. કેમ? એનો વાંક નથી. આ તમારા લોકોનો અનુભવ કહું. બાળક માના છાતીમાં દૂધ પીવે, બચકું ક્યારે ભળે? જ્યારે દૂધ મળતું બંધ થઈ જાય ત્યારે બાળક બચકું ભળે. દાંત જ્યાં સુધી એને દૂધ મળે ત્યાં સુધી એ દાંતનો પ્રયોગ ન કરે. સીતાજી કહે મારો દીકરો છે, મારાથી ઉછેરમાં કંઈ ભૂલ થઈ હશે એની જવાબદારી હું સ્વીકાર કરું છું, પણ મારા છોકરાને તમારે કંઈ કરવાનું નહીં. એટલે રમાબેન ભજન ગાય, રામજી તમે સીતાજીના તોલે ના આવો. એક લીટી ગાઓ ને. કરુણાના સાગર થઈને, કરુણાના સાગર તમે કૃપા રે નિધાન છો. ભલે ને ભગવાન કહાવો મારા રામ તમે સીતાજીની તો સીતાજીની તો કરુણાના સાગર થઈને, કરુણાના સાગર થઈને કૃપા રે નિધાન છો. એ ભલે ને ભગવાન થઈ પૂજાવો, ભલે ને ભગવાન થઈ પૂજાવો મારા રામ તમે સીતાજીની તો સીતાજીની તો જયંત ભગવાનના શરણમાં આવે છે. રામાયણમાં ચોપાઈ એમ છે, એક નયન કરી તજા ભવાની. એક નયન એટલે ઘણા લોકો એમ અર્થ કરે કે એક આંખ ભગવાને ફોડી નાખી, એક આંખ કરી દીધી એટલે એક લઈ લીધું ભગવાને. ઘણા સંતો કથાકારો પોતપોતાની રીતે અર્થઘટન કરે છે, પણ પક્ષી શાસ્ત્રનો જ્યારે તમે અભ્યાસ કરો ત્યારે તમને ખબર પડે કે કાગડાને એક જ આંખ હોય. એ આ બાજુ જોવે તો એ જ કીકી આ બાજુ આવી જાય, ને આમ જોવે તો આ બાજુ આવી જાય, બાકી એને આંખ એક જ હોય. પણ ભગવાન એક નયન કરી તજા એટલે ભગવાને એક નયન એટલે સમદૃષ્ટિ કરી દીધી. સમદૃષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી. કેવું છે? સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી, સકળતી રાખે જેના તન મારે. ભણે નરસૈયો એનું દર્શન કરતા, ભણે નરસૈયો દર્શન કરતા. કુળજી કો તેર તાર્યા રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને જ કહીએ રે, પીર પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. ભગવાને એને સાચો વૈષ્ણવ બનાવી દે છે. ભગવાનના શરણમાં જાય અને ભગવાન અંગ ભંગ કરી દે, ભગવાન એક આંખ કાઢી લે, આવું બધું કરે તો ભગવાનનો આમાં સ્વભાવ ક્યાં આવે છે? સારો સ્વભાવ. તો જીભમાં ને ભગવાનમાં કંઈ અંતર લાગતું નથી, એટલે ભગવાન એને સમદૃષ્ટિ બનાવે છે. કેવા સમદૃષ્ટિ? નરસિંહ મહેતા કહે સમદૃષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી. વણલોભીને કપટ રહિત છે, વૈષ્ણવ જન તો તેને જ કહીએ પીર પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ.
દ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રીથી જેને માત જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે સકડતી રખે દેના વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. ભગવાન એને સમાન દૃષ્ટિ આપીને ત્યાંથી છૂટા કરે છે. ભગવાન ત્યાંથી આગળ ગયા, અત્રિજીના આશ્રમમાં ગયા છે. ભગવાન અત્રિજીએ બહુ સુંદર શ્લોકથી ભગવાનને અભિનંદન વંદન કરે છે. નમામિ ભક્ત વત્સલમ કૃપાલુશીલ કોમલમ ભજામિ તે પદાંબુજમ કામિનાં સુધામજમ નિકામ શ્યામ સુંદરમ ભવાંબુનાથ મંદરમ પ્રફુલ્લકંજલોચનમ મદાદિદોષમોચનમ પ્રલંબબાહુ વિક્રમમ પ્રભો પ્રમેય વૈભવમ નિષંગચાપસાયકમ ધરમ ત્રિલોકનાયકમ દિનેશ વંશ મંડનમ મહેશ ચાપ ખંડનમ મુનિન્દ્ર સંત રંજનમ સુરારિવિંદ ભંજનમ મનોજ ભૈરી વંદિતમ મજાદિદેવ સેવિતમ વિશુદ્ધ બોધ વિગ્રહમ સમસ્ત દોષનાપહમ નમામિ ઇન્દિરાપતિમ સુખાકરમ સતામ ગતિમ ભજે સશક્તિ સાનુજમ સચીપતિ પ્રિયાનુજમ વિનતી કરી મુનિનાય શિર કર જોરી બહોરી ચરણ સરોરુનાથ જય કવમ જય મતિમો. વિનંતી કરીને હાથ જોડીને અને અત્રિજી ભગવાન પાસે માગે છે, હે પ્રભુ, આમ તો અમારે કંઈ જરૂર નથી, પણ મારી એક માગણી છે આપની જોડે કે મારું જે મન છે હંમેશા માટે તમારા ચરણ કમલના ભ્રમર બનીને રહી જાય અને એ પરાગ કોષમાં બંધ થઈ જાય, એનાથી ક્યાંય અલગ ન થાય. તમારી ચરણોમાં મારી ભક્તિ અખંડ રહે. જે સમયે અત્રિ અને ભગવાન રામજી સત્સંગ કરતા હતા એ જ સમયે સીતાજી, બહેનોને તો કેવું છે, ભાઈ અને બેન બધા પતિ પત્ની સાથે જ્યારે ક્યાંય મહેમાન ગતિએ ગયા હોય તો ભાઈ લોકો બહાર રહે અને માતાઓ બહેનો ઠેઠ રહોડા સુધી જાય. હા, કંઈ લાગતું વરગતું ન હોય તો એક આમ હાથે ભરીને એટલું રોએ, એમ લાગે કે આજે એમના બાપા ગુજરી ગયા છે. એટલું બધું કારણ વગરનું ડડે લ્યો. તો આ બાજુ ભગવાન સત્સંગ કરતા હતા અત્રિજી સાથે અને પેલી બાજુ અંદર રસોડા બાજુ અનસુઈયા કે પદ ગહી સીતા, અનસુઈયા કે પદ સીતા મિલી બહોરી સુશીલ વિનીતા. ऋषि पत्नी मन आनंद भारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जय नित नूतन जय नित नूतन जय नित नूतन आनंद सुहाए. સતી અનસુઈયાજી સીતાજીનું સુંદર સ્વાગત કરે છે, અભિનંદન કરે છે, આસન ઉપર બેસાડે છે. વસ્ત્ર અને આભૂષણ એટલે માની લો ને કે વસ્ત્ર એટલે સાડી, દાગીના, આભૂષણ એટલે દાગીના, દિવ્ય બસન ભૂષણ, વસ્ત્ર અને દાગીનાઓથી સ્વાગત કર્યું. પછી સીતાજી કહે છે, હે માતા, મારી ઈચ્છા એવી છે કે તમારાથી મોટા કોઈ પતિવ્રતા દુનિયામાં છે નહીં. તમે તમારા પતિવ્રતા વ્રતથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને બાળક બનાવી દીધા. બોલો શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાન જય. તમારી
સતીત્વની ગાથા તો દેવતાઓ પણ ગાય છે. માતા, મારી ઈચ્છા એવી છે કે સતી સ્ત્રી કોને કહેવાય, સ્ત્રી કેટલી પ્રકારના હોય છે એ થોડું મને સમજાવો, જેથી કરીને મારા જીવનમાં કોઈ ભૂલ ન થાય. અનસુયાજી કહે છે, હે દેવી, તમે તો જગત જનની છો, પણ છતાં પણ મને માન આપો છો, તો હું તમારા નિમિત્ત જગતના લોકોને કલ્યાણ થાય એના માટે હું ઉપદેશાત્મક વાત તમને કહું છું. સૌથી પહેલા વસ્ત્ર અને આભૂષણ કેવા આપ્યા, વસ્ત્રો અને દાગીનાઓ કેવા આપ્યા છે? જે નિત નૂતન અમલ સુહાય. નિત નૂતન એ દરરોજ સવાર થાય એટલે નવા થઈ જાય, જૂનું થાય જ નહીં કોઈ દાડે. અને અમલ એના ઉપર મેલ ન બેસે કોઈ દિવસ. સુહાય એટલે કાયમ માટે સુંદર જ લાગે, એની ચરકાટ કોઈ દિવસ જાય નહીં. શું વિજ્ઞાન હશે અનુસુયાજી પાસે, એ તો એ જાણે. દિવ્ય વસન ભૂષણ પહેરાય, જે નિત નૂતન અમલ સુહાય. પછી કહે છે 4 પ્રકારની સ્ત્રી આ દુનિયામાં છે, 4 પ્રકારની. પહેલા નંબરની સ્ત્રી તેને કહેવાય કે જેના માટે દુનિયામાં બીજો પુરુષ કોઈ પેદા જ ન થયો. આ દુનિયામાં એક જ પુરુષ પેદા થયા અને તે છે એનો ઘરવાળો. એના સિવાય દુનિયામાં કોઈ પુરુષ છે જ નહીં. આ 1 નંબર. બીજા નંબર કે જે પોતાના ઘરવાળાના ઉંમર સમાન મળે તો એને ભાઈ જેવા ગણે, મોટા ઉંમરના મળે તો બાપ જેવા ગણે, નાના ઉંમરના મળે તો દીકરા જેવા ગણે, અને તમામ ધર્મનું કાયદેસરનું પાલન કરે, જેના મનમાં કોઈ વિકાર ન હોય. ત્રીજા નંબર એમ કહે છે કે જેને નિયમથી, ધર્મથી, મર્યાદાથી કંઈ લેવા દેવા હોય નહીં, પણ સમાજના લોકો શું કહેશે એનાથી દબાઈને અને પોતાની મનની વૃત્તિને કંટ્રોલમાં દેખાવા માટે કંટ્રોલમાં હોય, પણ અંદરથી એ કોઈના કંટ્રોલમાં ન હોય, સ્વચ્છંદી થઈને વિચરણ કરતા હોય. અને ચોથા નંબરની કહે છે, ચોથા નંબરની સ્ત્રી તે છે જેને બાપ, ભાઈ, ઘરવાળા, માતા, પિતા, આડોશી પાડોશી, કાકા બાપા, માસા માસી, કોઈ પણ જાતની કોઈની મર્યાદા ગમતું નથી, મર્યાદામાં રહેતા નથી ને રહેવું ગમતું એ નથી. સ્વચ્છંદ થઈને વિચરણ કરે છે, ગમે ત્યાં ખાય, ગમે તે કરે, ગમે તે રીતે રહે. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે કે એવા સ્ત્રી મળે તો બીજા જન્મમાં પાછું સ્ત્રી બને અને એના લગ્ન થાય અને યુવાવસ્થામાં વિધવા થઈ જાય. આ બહાને મેં દુનિયાના લોકોને ઉપદેશ કરી છે. આ કથા એવી છે, એક ગામમાં રામજી મંદિરમાં દર શ્રાવણ મહિનામાં કથા થાય. દર શ્રાવણ મહિનામાં ભક્ત મંડળ ભેગા થઈને અને રામજીની કથા બેસાડે અને એ કથા કરે. એટલે મહારાજ કથા કરતા કરતા જ્યારે કથા પૂરી થાય ત્યારે એમ કહે, આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા આગળ આગળ. મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા જાજો. હજુ આગળ આવે તેને લાવજો, એ તો ભૂલી ગયા. આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા આવે તેને જોને તને સાથે તેડી લાવે. ભૂલી ગયા. આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા જાવજો. તો મહારાજ કથામાં એમ કહે કે કથા સાંભળવા જાય એને તો પુણ્ય મળે, પણ કોઈને આંગળી ચીધીને, કોકને માનસિક રીતે તૈયાર કરીને કથામાં લઈ જાય તો એને ડબલ પુણ્ય મળે. બીજું કે તમે સારી વસ્તુ મેળવો તો તમારા ઘરે કોઈ સારી વસ્તુ આવે, કોઈ સારા માણસ આવે તો તમે આજુબાજુમાં નથી કહેવડાતા કે અમારા ઘરે તો આજે આ આવવાના છે, બેન તમે આવજો, ભાઈ તમે આવજો, કાકા તમે આવજો.
એટલે મહારાજ કથામાં કહે કે જે કથા સાંભળવા આવે આવતીકાલે એક એક જણાને લઈને આવજો, આંગળી ચીધ્યાનું એ પુણ્ય મળે. એક બેન દરરોજ કથામાં જાય અને એના જે પાડોશમાં રહેતા હતા એ બેન બહુ ખરાબ, એના ઘરવાળાને બહુ અપમાન કરે, એના જોડે ચા બનાવરાવે, ગરમ પાણી કરાવરાવે, કપડાં ધોવરાવે, ખાટલા ઉઠાવે, ગાદલા ભરાવે, બધું કામ એના જોડે જ કરાવે. એવા બહેનો હોય ને એને પગે ઢેચને વાહ બહુ આવે. અને આ હું બીજા ગામની વાત કરું હો, પાનસરની નહીં. આ ચલો તમે લોકો બોલ બોલ કરશો તો બધાને ખબર પડી જશે. તમે જોજો ટકાવારીમાં પુરુષ લોકોને વાની તકલીફ ઓછું હોય. પુરુષ લોકોને હોય એકાદને હોય, પણ બાકી પુરુષમાં વાની તકલીફ ઓછી હોય અને માતાઓ બહેનોમાં વધારે હોય. માફ કરજો, 35-40 વર્ષના આમ ઢેચન પકડીને બેસી રહે. બાપુ મને તો કોક કરો ને બાપુ, કોઈ દેશી દવા બતાવો ને બાપુ, તો ગાંડા ભાઈ બની ગયા છે. અને પુરુષ લોકોમાં ડાયાબિટીસ બહુ હોય, માતાઓ બહેનોને હોય પણ ઓછું હોય. એનું શું કારણ મોહનજી? તમને નહીં ને? આજે ચોકઠા બોકઠા લગાવીને આવ્યા છો. હવે વિક્રમભાઈ ક્યાં ગયા? સેવામાં છે. સારું, આ મોહનજીના દાંત ઉપરથી મને ખબર પડી, કહી દઉં પછી આ વિષ્ણુબા નારાજ થઈ જાય તો આ નામ ભૂલી ગયો પાછો. હે કમુબા? હા જી. એટલે આ વિષ્ણુ તો અમારે જૂનું નામ યાદ રહે ને, એટલે આ નવું ભૂલી જવાય. આજ દાંત લગાવીને કેમ આવ્યા છે તમને ખબર છે? ના ઘેર કીધું તું હો, જૂઠું ના બોલો. બધાને કહી દઉં હા, આજે અહીંયા કથા પૂરી થાય પછી જેટલા લોકો કથા સાંભળવા આવ્યા છો બધાને ખૂબ ખૂબ ભાવભીનું આમંત્રણ. અહીંયાથી દાલ ભાત લાડવા શાક જમીને જ ઘરે જવાનું છે. બરાબર છે ને? એટલે મોહનજી દાંત વાત ફિટ કરાવીને આવ્યા છે. હું વિચાર કરું છું કે દાંત કાલે નતું ને આજે ક્યાંથી ઉગી ગયા? હે માણસને દાંત કેટલી વખત પડે ખબર છે તમને? હે શું? હું 2 વખત 3 વખત પર ડોહા થઈ ગયા આટલી એ ખબર પડતી નહીં. એક વખત આ દૂધનું પડે, બરોબર, દૂધિયા દાંત. બીજી વખત ઘઈટપણ આવે એટલે બીજી વખત ઉગેલા જે હોય એ પડે. પછી માણસ કૃષ્ણા ડેન્ટલમાં જઈને ચોકઠા ફિટ કરાવી આવે. ત્રીજી વખત એ પડે. એ ન પડે તો પારવા પડે. અરે એક ડોહા ને એક જબાન બે હામ હામે ભેગા થયા. એક મુંબઈ જતા હતા ટ્રેનમાં, એટલે ડોહા ચૂપચાપ બેસી રહેલા સીટમાં. એટલે છોકરો જે હતો એ મુંબઈ વાળો કહે, બાપા ટાઈમ પાસ કરવું છે, પત્તા રમતા આવે છે, પત્તા રમીએ 2 જણા. કાકા કહે મને નથી આવડતું. અરે ન હું આવડે, હું શીખવાડી દઉં. સારું શીખવાડો તો રમીએ. એટલે છોકરાએ કીધું કે જો જે હારી જાય ને બાપા એ 50 રૂપિયા આપે. બાપા કહે કે તું મુંબઈનો ભણેલો ગણેલો અને હું ગામડાનો, તો તું તો બધી વખત જીતી જાય તો મારે 50 રૂપિયા આલવાના. છોકરાએ કહે કે એક કામ કરો, હું હારી જાઉં તો 50 રૂપિયા અને તમે હારી જાઓ તો 20 રૂપિયા. કાકા કહે તો પહેલો પ્રશ્ન હું પૂછું. કાકા પાવરમાં આવી ગયા કે પહેલો પ્રશ્ન હું પૂછું, બોલ દીકરા. આ આપને જીભ છે, અરે આંખ છે, આ આંખને અને દાંતને ભેગું કરવું હોય, અડાડવું હોય તો શું કરવું પડે? પેલો મુંબઈનો મૂંઝાનો કે આ તો મેર પડે જ નહીં, લાય 50 રૂપિયા. બાપા 50 રૂપિયા જીતી ગયા. પછી છોકરા કહે કે બાપા હવે પ્રશ્ન હું પૂછું, હવે પ્રશ્ન હું પૂછું કે આ દાંતને આંખે અડાડવું હોય તો શું કરવું પડે? બાપા કે હું હાલ બતાવું. બાપાએ ચોકઠા કાઢ્યા, ચારે બાજુ ફેરવીને આંખમાં લગાવીને પછી બતાવી દીધું.
એટલે બાપા ડબલ જીતી ગયા બોલો. એટલે આજે મોહન 3 વખત દાંત પડે, ખબર પડી હવે? હા, કથામાં ક્યાં હતા ભાઈ આપણે? હા, એ ડોશીવા એમ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારા પાડોશમાં જે બેન છે ઘરવાળાને બહુ તકલીફ આપે છે, એટલે આને નરકમાં તો જવું પડશે. કારણ જે લખ્યું છે, આંધળા હોય, બહેરા હોય, લંગડા હોય, લૂલા હોય, રોગી હોય, ઉંમરમાં બહુ વધારો હોય, ગમે તેટલા તકલીફમાં હોય, અતિ દરિદ્ર હોય, આખા ગામમાં એને લોકો અબજસ આપતા હોય, બધી તકલીફો હોય, એવા ઘરવાળાને પણ જે અપમાન કરે છે, જે દુખી કરે છે, તેને મળ્યા પછી 27 વખત નરકમાં જવું પડે છે. એટલે આ બેન કહે કે હું આ પાડોશી બેનને લઈ જાઉં ને એકાદ વખત કથા સંભળાવું. લઈ ગયા કથામાં. એ દિવસે આ જ કથા ચાલુ. પેલા બેન કહે કે આ કથા, આ તો મારી જ કથા છે, હું તો મારા ઘરવાળાને બહુ હેરાન કરું છું. એમને કથા સાંભળીને સંકલ્પ કર્યો કે આજથી હું સુધરી જઈશ અને મારા ઘરવાળાને હેરાન નહીં કરીશ. સમય થા તા સહું જાતા કહો ને કોન કોનું છે. સમય થાતા સહું જાતા કહો ને કોન કોનું છે. રહ્યું નહીં રાહ જોવાને કહો ને કોન કોનું છે. હવે એ ડોશીબાને મરવાનું વખત આવ્યો એટલે ભગવાનના દૂત આવ્યા લેવા માટે. ભગવાનના દૂત ત્યાં તો યમરાજાના દૂત આવી ગયા. યમરાજના દૂત કહે કે હું લઈ જાઉં, આને જીવનમાં કંઈ સારું કર્યું નથી અને ઘરવાળાને બહુ હેરાન કરી છે, માટે એને નરકમાં લઈ જવું પડશે. ભગવાનના દૂત કહે જા જા, મને ભગવાને મોકલ્યો છો, આને તો સ્વર્ગમાં લઈ જવાનું છે સિંહાસન ઉપર બેસાડીને. કે એને સારું શું કર્યું છે? પછી ચોખવટ થઈ કે આને કથા સાંભળીને જીવનમાં ઉતારી લીધું હતું. એક ડોશીબા કથા સાંભળવા આવતા હતા. મેં કીધું કે ડોશીબા કથામાં આવો છો તો કઈ ફાયદો થાય છે? બાપુ કથામાં આવીએ ને તો કાન પવિત્ર થાય. મેં કીધું ડોશી મરો મરો, જલ્દી મરો. કથા સાંભળીને કાન પવિત્ર ન થાય તો નાક કાન ગળાના સર્જન એ સારું કરી આપે. કથા સાંભળ્યા પછી હૈયું નિર્મલ થાય ત્યારે સમજો કે કથા સાંભળી છે. કથા હૃદયને પવિત્ર કરનારી છે. નાક ગાલ કાન ગળાના સર્જન પાસે જાઓ તો એ તો કાન સાફ કરી આપે. તો ડોશીબાને ભગવાનના દૂત કહે કે વિમાનમાં બેસી જાઓ, ભગવાનના ધામમાં તમને લઈ જવામાં આવશે. ડોશીબા કહે કે મારે નથી બેસવું. કેમ? કે હું મરી જાઉં, હું ભગવાનના ધામમાં જાઉં તો મારા ડોહાનું શું થાય? મારા ડોહાનું શું થાય? કે પણ તારા ડોહાએ કશું સારું કર્યું નહીં, એને ભગવાનના ધામમાં ન લઈ જવાય. કે ન લઈ જવાય તો તમે પાછા જાઓ, મારે નથી આવવું. પછી ભગવાનના સેવકે ભગવાનને ફોન કર્યો કે ડોશી આબાને ના પાડે છે કે ડોહાને લેવો તો, ડોહાને લેવો તો. પછી ભગવાને કીધું કઈ વાંધો નહીં, લઈ લો. ઘઉંના ભેગું ચીલ પી જાય ને. ડોહાને ઉપાડો, વાંધો નહીં. ડોહા ડોશી બેને ભેગા ઉપાડો. ડોશીબા બેસી જાઓ, હવે વિમાન તૈયાર છે, મોરું થાય છે. આ બેનને એમ થયું કે મને કહે છે બેસી જાઓ. બહાર ભલા અંદર બેસશે, તમે જશો તો ને લાડવામાં રહી જશો, એમાં મારો શું ભાગ? પાછા આવજો હો, પાણી વાણી પીને. પછી ડોશીબા કે હજી મારે વિમાનમાં નથી બેસવું. કેમ? કે મારે તો પેલા દંડી બાપુ કથાકાર છે ને એને ભેગા ઉપાડવું છે, એને વિમાનમાં બિહારો. કેમ? એને શું કર્યું? કે એમને કથા કરી ત્યારે મારા અંદર સુધારો આવ્યો ને, એટલે દંડી બાપુને ભેગા ઉપાડો. કે દંડી બાપુ તો કથા કરતા હતા, બીજાને સારું સારું કહેતા હતા, પણ પોતે હારા નતા, એટલે એમને ઉપાડવામાં નહીં આવે, સ્વર્ગ નહીં મળે. પછી લાગભાગ કરી ભગવાને કીધું કઈ વાંધો નથી, કાલાવાલા કરીને મારું નામ લેતો હતો ને, દંડી બાપુને લાવો, વાંધો નહીં, મારો એ નંબર લાગી ગયો. ડોશીબા હવે બેસી જાઓ. કે હજી નહીં બેહું. હવે શું વાંધો છે? કે પેલા બેન મને કથામાં લઈ જતા હતા ને,
એ બેનને પણ ભેગા ઉપાડવું પડશે. કે પણ એ બેન તો ફોટા પર આવવા જતા હતા, કથા બથા કંઈ સાંભળતા નતા, ગમે તે હોય ઉપાડવું પડશે ભેગા. પછી ભગવાને હા પાડી એટલે એ બેનનું નંબર લાગી ગયું. ડોશીબા કે હું હજી નહીં બેસું. કેમ? કે મુકુંદભાઈને બોલાવો. કથાનું આયોજન કરવામાં એમનો ફાળો હતો. દંડી બાપુને બોલાવવા ગયા હતા ધમાસના, એટલે મુકુંદભાઈને ભેગા ઉપાડો. આ ના સંભળાય. આવકનું કહો તો ભરતા સંભળાય, લખવાનું કહો તો સંભળાય, લખાવાનું કહો તો ન સંભળાય. આ તો બહુ વર્ષોથી આ બીમારી છે. હું હતો ત્યારની. એમને હો ભરવું હોય તો તકલીફ નથી, પોતાનું સંભળાય, બીજાનું ન સંભળાય. મશીન લગાવો. અચ્છા, તો આ સંભળાઈ ગયું ને. તો બોલો, ભેગા બેસી જવું છે? પછી ડોશીબા કહે કે આ કથાના આયોજક જે બધા હતા એ બધાને ભગવાન તમે મુક્તિ આપવાનું વચન આપો તો હું ડોશીબા કહે વિમાનમાં બેહું. કે કઈ બાંધો નહીં, બધાને. ડોશીબા હવે કઈ બાંધો ખરો? કે હા હજી બાંધો છે. અમારા આડોશી પાડોશી, અમારો ખરાબ સ્વભાવ છતાંય આ લોકોએ મને બેઠી લીધું, ચલાવી લીધા, એટલે આ બધાને ઉપાડો ભેગા. બોલો, એકે ને બાકી નથી મેળ્યા. પછી કે કઈ વાંધો નહીં, તમારા આડોશી પાડોશી બધાને લઈએ. હવે કે હવે આખા ગામને ભેગા ઉપાડો. આખા ગામમાં મારા નામનો ત્રાસ અને લોકોએ જે વેઠી લીધું છે એટલે મારે આખા ગામનો ઉદ્ધાર થાય, આખા ગામનું કલ્યાણ થાય, એવા કાર્ય મારે કરવા છે. આ છે કથાનો પ્રભાવ. કથા સાંભળીએ, જીવનમાં ઉતારીએ તો કથા સાર્થક છે. ભગવાન ત્યાંથી સરભંગ ઋષિના આશ્રમમાં ગયા, સુતીક્ષણજીના આશ્રમમાં ગયા. ભગવાન ત્યાંથી આગળ જાય છે. હાડકાઓનો ઢગલો જોયો. ભગવાન કહે છે, હે મહાત્માઓ, આ શું છે? પ્રભુ, રાક્ષસ લોકો સાધુ મહાત્મા બ્રાહ્મણોને ખાઈ જાય અને હાડકાનો ઢગલો કરી દે. ભગવાન હાથ ઉઠાઈને પ્રતિજ્ઞા કરે છે, આ પૃથ્વી ઉપરથી રાક્ષસોનો નાશ કરીશ. ભગવાન ગોદાવરી નદીના કિનારે, નાસિક ત્રંબક આપણે કહીએ છીએ, ત્યાં ગોદાવરી નદી કિનારે આશ્રમ બનાવે છે. ત્યાં ગિરિધરાજ જટાયુ આવે છે. જટાયુ પૂછે છે, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? અમે અયોધ્યાના રાજા દશરથના પુત્ર છીએ. હે દશરથ? દશરથ તો મારા પરમ મિત્ર હતા. કેવી રીતે? દેવાસુર સંગ્રામમાં દશરથજીની શનિની સાઢે સાથી ચાલતી હતી અને શનિદેવ નારાજ થઈને અને દશરથજીને ઉઠાઈને અને ફેંકી દીધું. અને જ્યારે નીચે પડવાની તૈયારી હતા, પદ્મ પુરાણમાં કથા છે, નીચે પડવાની તૈયારીમાં હતા ત્યારે જટાયુ કહે છે કે હું મારા પાંખ ઉપર દશરથજીને બેસાડીને અને ધીરે રહીને નીચે ઉતાર્યો, એને મરવા દીધા નહીં. એટલે તે દિવસથી અમારા બેની ભાઈબંધી થઈ ગઈ. દશરથજી મારા નાના ભાઈ ને હું એમનો મોટો ભાઈ. આહા હા હા, તો તમે મારા બાપા થાવ. ભગવાન કે હા બાપા થાવ, ચિંતા ના કરો, અહીં હું બેઠો છું. સીતા માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને તમે સુખેથી અહીંયા રહો. ભગવાન સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. ત્યાં શૂર્પનખાનો પ્રવેશ થાય છે. શૂર્પનખા ભટકતી ભટકતી પંચવટીમાં પ્રવેશ કરે છે. પંચવટીની અંદર રામ લક્ષ્મણ જાનકી બેઠા છે. શૂર્પનખા એ બનાવટી સ્વરૂપ ધારણ કરીને, રૂપાળી બનીને, આ બ્યુટી પાર્લર બધું છે ને, શૂર્પનખા તૈયાર કરવાનું છે. હા, ત્યાં બધા જે બનીને બહાર આવે બધા શૂર્પનખા જ સમજવાનું. અરે એકના લગ્નમાં હું ગયો, મેં કીધું કે હાલે આ છોકરી છે ને? હા હા બાપુ આ છે. અરે આ ગઈકાલે તો કાળી હતી ને આજે ધોળી થઈ ગઈ. એના બાપ કહે કે બાપુ બોલશો નહીં, રૂપિયા 22,000 ખર્ચો થયો છે. મને આપ્યો હોત તો મંદિરમાં ટાઇલ્સ ન લગાવત. આ તો પાછું ઉખડી જવાનું, અઠવાડિયા સુધી તો ચાલે નહીં. એવા એવા મેકઅપ કરે, આવા એવા આઈબ્રો બનાવે. હે તમે જુઓ તો ખરા. અમરસિંહભાઈ આમ કરીને આમ એકદમ ધારદાર બનાવે.
એટલે મેં પૂછ્યું કે આ અણીદાર કેમ બનાવો છો આંખમાં? તો કે પુરુષ લોકોની મૂછો હોય ને એમ અમારા લોકોની આંખ હોય. આ પાનસરની વાત નથી હો. એક જણાને પૂછ્યું કે કેમ આપવામાં મોડું થઈ ગયું? કે મારા ઘેરથી છે ને ફેશિયલ કરાવવા ગઈ હતી. ઓ તારું ભલું થાય. મેં કીધું કે એ શું? કે ધોરું ધોરું થઈ જાય ને તો 1-2 દિવસ સુધી સારું ચાલે, સારું દેખાય એમ. પછી પાછું કઈ હતું એવું ને એવું. ઘણાના તો મેકઅપ ઉખડી ગયા પછી છૂટાછેડા થઈ જાય. હા, મેકઅપ ઉખડી ગયા પછી છૂટાછેડા. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી. સુર્પનખા બની ઠનીને રામજીને કહે છે તમારા જેવો કોઈ પુરુષ નથી અને મારે જેવી રૂપાળી કોઈ સ્ત્રી નથી. આપને બે જણા લગ્ન કરી લઈએ તો કેવું? ભગવાન કહે 12.5 વર્ષ થયા, 13મા વર્ષ ચાલે છે. બધા ઋષિ આયા, મુનિ આયા, મહાત્મા આયા, પણ આ લગ્નનો ઠરાવ પહેલી વખત આવ્યો. ભગવાન કહે છે આ દેખાય છે કોણ છે? સીતઈ ચિતઈ કહી પ્રભુ બાતા. આ સીતાજી મારી અર્ધાંગિની છે. એક કામ કરો, મારો નાનો ભાઈ લક્ષ્મણ છે ને એનો લગ્ન થયો નથી. અહી કુમાર મોર લઘુ ભરાતા. જાઓ એના જોડે લગ્ન કરી લ્યો. કે હા વાત બરોબર છે, તું થોડો કાળો છે, પેલો ધોરો છે. લક્ષ્મણજીને કહે છે લક્ષ્મણજી હું તમને બહુ ગમાડું છું અને તમારા મોટા ભાઈએ રજા આપી છે, મારે તમારા સાથે લગ્ન કરવું છે. લક્ષ્મણજી કહે કે તું ગાંડી થઈ ગઈ છે? મારા સાથે લગ્ન કરવામાં તને ફાયદો શું? પેલો બેઠો છે ને એ મારા સ્વામી છે અને હું છું સેવક. સેવક સુખ ચહમાન ભિખારી. સેવકને કદી સુખ ન મળે, ભિખારીને કદી માન ન મળે, વ્યસનીને કદી ધન ભેગું ન થાય અને જે બેભિચારી માણસ હોય, કેરેક્ટર લૂજ માણસ હોય એને કોઈ દિવસ પરમપદની પ્રાપ્તિ ન થાય. આ 4 વસ્તુ અશક્ય છે. મતલબ કે હું નોકર છું, સેવક છું, તો તું મારી સાથે લગ્ન કરીશ તો તારે નોકરાની થઈને રહેવું પડશે. હું રામજીના પગ દબાવીશ ને તારે સીતાજીની સેવા કરવાની. કે એ તો મને ન ભાવે, એના કરતા પેલો કારો તો કારો પણ એ ચાલશે. પાછું રામજી પાસે આવી કે તારો ભાઈ તો મને ગમતો નથી, તું કારો છે પણ કામનગારો છે, તું જ મને ગમે છે. રામજી કહે છે લક્ષ્મણ કઈ કરાનો. આ રામજીએ ઈશારો કર્યો અને લક્ષ્મણજીને ખબર પડી. લક્ષ્મણજી એક પથ્થર ઉપર પોતાના કટારના ધાર કાઢતા હતા. સુર્પનખા વિચાર કરવા લાગી કે ધાર કેમ કાઢે છે? કે આ ધાર કાઢવાનું બંધ કર, તું લગ્ન કરી લે, તારો ભાઈ તો બિલકુલ ના જ પાડે છે. લક્ષ્મણજી કહે તનખલાની માફક જે લાજ શરમ છોડે એ જ તારી સાથે લગ્ન કરે. પછી કહે તો તું એમને એમ માનવા તૈયાર નથી. પોતાનું જે બનાવટી સુંદર સ્વરૂપ બનાવીને ગઈ હતી એ છોડીને અને ભયંકર રૂપ ધારણ કરીને સીતાજીને ખાવા દોડી. કેમ? કે આ સીતાજી છે ને એટલે મારું મેર પડતું નથી, એટલે આને પહેલા પતાવી દઉં પછી મારો મેર પડી જાય. અને જ્યાં સીતાજી તરફ એ લાલ નાખ કરીને અને દોરવા ગઈ ત્યાં તો લક્ષ્મણજી ઉભા થયા. લક્ષ્મણ અતિ લાઘવશો નાક કાન બિनु કિન્ન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય.